प्यारी भाषा बोल रहा या अगर असी उन्होंने झांसिया में फिर तो फस गए असी ये चीज़ें ना सोचिया कि अज तो पहला भी अज तो 50 साल पहला इस तरीके के मिठिया मिठिया गल्लां करके इलैक्शन तो पहला जो 6 महीने इलैक्शन से रहते हैं उस तो पहला मिठिया गल्लां शुरू हो जांदियां नवे नवे वादे शुरू हो जाते हैं वादे भी किवें दे कि जिवें असी जिवें अज एक बीजेपी ने बड़ा तगड़ा दावा कर रही है बीजेपी सानू सबनूं पता बीजेपी कह रही है कि असी गलत मुख्यमंत्री बनावांगे गलत मुख्यमंत्री हुण मसला की है गल समझण की जरूरत है साडे मजदूर वर्ग नूं खास तौर पर कि जिन्ना जिन्ना स्टेटां दे विच बीजेपी की सरकार है उन्ना उन्ना स्टेटां दे विच तुसीं जनता की पोजीशन देखो हालात देखो कि जनता दे हालात की ने तुसीं यूपी दे विच देखो यूपी दे विच अज योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्थे जनता दे की हालात है बिहार दे विच की हालात है सो इन्हां दीयां गल्लां दे विच आ के जिवें 15 लाख दे वादे विच आ के लोकां ने तो वोटां पातीआं जिवें ने अच्छे एजेंडा नारा देता लोकां ने वोटां पातीआं इसे तरीके अज क्योंकि इन्होंने पता है कि बहुत तगड़ा फट गया मजदूर वर्ग जिन्हों की वोट बहुत असर पाती है इलैक्शनों के उत्ते और तां करके जिवें 15 लाख का वादा किया तुहाडे सारे नाल इसे तरीके का उन्होंने नाल मुख्यमंत्री की कुर्सी का वादा कर रहे हैं हुण मसला की आ उन्होंने पूछो कि तुसीं हुण तक कीता की आ तुसीं सेंटर च रहे तुसीं हुण तक जनता वास्ते की कीता तुसीं हुण तक किसान वास्ते की कीता जो किसी का इतिहास होवे ओदे तो चुक के हिसाब लाया जाता था सो हुण तक इन्होंने कख नहीं किया सिर्फ वोट की राजनीति आ अज नारे लग रहे हैं इको नारा किसान प्यारा ये नारा लाया जा रहा है पर किसान उदों क्यों नहीं सी प्यारा जो इन्हों साइन करने से इन्होंने कानूनों के उत्ते जो बिल टेबल होए सी पार्लीमेंट के इन्हों के लोगों के कोल इसे पार्टी के जी कह रहे इको नारा किसान प्यारा वो पार्टी के जड़ियाँ बीबी सी पार्लीमेंट के उन्हें साइन कर लग्या प्यो ना सोचा कि इको नारा वा तो किसान सानू प्यारा वा ये चीज करके सारियां कानून भरमाउण वास्ते सारियां फिर तो पकड़ाउण वास्ते अज अज कैप्टन ने भी गल कह रहा अज कैप्टन कहता जी मैं किसानों की सपोर्ट से खड़ा तो फिर जो किसानों की कणक जी अपना पिछे रुढ़ी आ वो क्यों रुढ़ी आ क्यों उन्होंने दी गई आ अज पंजाब करोना का बहुत तगड़ा हवा दिखा के जो दुकाना जिन्हें दुकानदार को मारिया जा रहा एक दिहाड़ीदार को मारिया जा रहा पंजाब के डर का माहौल बनाया जा रहा ताकि लोग दिल्ली वाल ना चल सकन ये जो पंजाब में माहौल बनाया जा रहा वो क्यों बनाया जा रहा अगर ये बाकी किसान के सपोर्टर आ हुण तक जो जिन्हें भी काम किए अपना कैप्टन ने हुण तक एक भी काम दसो जो मोदी की सरकार ने या मोदी ने बीजेपी के खिलाफ जाता हो कुछ कुंताइयां रह गई ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਨਾ ਸਰ 17 ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਸਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਣੀ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਗਰਿਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੰਧੇਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢ ਕੇ सोचने वास्ते 8 बंदे बैठे होते उन्हें गल कख नहीं करना सोचना ही फिर उन्होंने पुलिस आ जिन्होंने रिपोर्ट देनी भी इनू कंट्रोल कितना करना इनू कंट्रोल कितना करना ठीक है जी फिर उन्होंने कोले थोड़े मगर बंदे सटे पे इन्होंने विचों खरीदने कितना बंदे उन्होंने कोले सियासी तंत्र आ भी इन्होंने पार्ट किवें पाउणा उन्होंने कोले सारे प्रबंध है तो इस करके जो आप दोवें लाइए साडी ते बेबेची टक्कर है की आंदा बापू ने ये 9 बजे आना ते 11 बजे आंदा जदों तुहाडा फोन मिलिया मैं कख नहीं कीता पट्ठे डंगरां नूं सुੱਟ के माड़ा पानी का नका ला के ते सीधा तुहाडे कोल 9 की थां 11 बजे आंदा मैं भज गया उहनूं हिसाब घट लगदा कि 9 ते 11 दे विच 2 घंटे भी ना फर्क नहीं लगता कोई किसानी की कितने जो है नो थोड़े ना लड़ रहा एक वड्डी उम्र का बंदा थोड़े ना आ रहा
ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਸਮਝ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਇਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ 10 ਬੰਦੇ, ਕਿਤੇ 5 ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਦੱਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੈ ਔਰ ਟੋਟੋ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਵਿਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪਕੜਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਵੇਚੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਵੇਚੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਦਿਮਾਗ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਿੱਕੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ। ਉਹ ਖੋਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਆ, ਅਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਊ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰਦਾਰੀ ਕਲਚਰ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਮੀਰਦਾਰੀ ਕਲਚਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਐਮਪੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਨਾਨੀ ਦਾ? ਕੋਈ ਝੂਠਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਾਪੂ ਦਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪਿੱਛੇ 60% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪੇ ਪਾਲੋ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਔਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਰਹੂਗਾ? ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣੀ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਾਡੇ ਆਪ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਧੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ, ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਭਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਜ 29 ਮਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਗਭਗ 185 ਦਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ, 106 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਲਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਕੀਲ, ਡਾਕਟਰ, ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਬਣ ਕੇ ਲੜੇ ਆ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਕੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲਿਆ।
ਜੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਫੈਲਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇਸ ਘੋਲ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਇਹ ਹੋਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ? ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਹਾਂ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵੱਧ ਲਾਤਾ ਵੀ ਇਹ ਛੇਤੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਤਹੰਮਲ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨਾਲ, ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਫੰਡ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਿਆ ਸਾਡੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੱਤਾ ਕੁਛ ਗਵਾਈ ਆ, ਕੁਝ ਯੂਪੀ 'ਚ ਗਵਾਉਣਗੇ, ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ 24 'ਚ ਗਵਾਉਣਗੇ। 24 ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਕੋਲੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੰਮੇ ਦਾ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਭਾਈ ਲੋਕੋ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਓ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਉਠੋ ਤੇ ਲੰਮੇ ਦਾ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2024 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢ ਲਈਏ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਭਾਈ 24 ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਫੇਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਅੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਜੀ। ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣਾ? ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਧ ਅਧੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਚੌਕਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋਧਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਰਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੇਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਛਾਲ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਇਵੇਂ MSP ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੀ ਆਪ ਮੰਨੇ ਪਏ ਸੀ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਆਪ ਮੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਮੱਤ 'ਚ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਲਿਖੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਹੋ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਆਮ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ KMP ਰੋਡ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਾਕਫ ਆ, ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਔਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਜੀ? ਨਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਦੱਸਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦ ਨੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾ ਵੜੇ। ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਨਾਰਮਲੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੈਸਟ ਹੈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਮਬੰਦ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਮ TV, ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਲੇਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।